ترجمان کے مطابق پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے پاس غلط پرنٹ شدہ بینک نوٹ الگ کرنے کا مضبوط نظام موجود ہے۔ بڑے پیمانے کی پروڈکشن کے عمل میں ایسے نقائص کا خدشہ رہتا ہے اور غلط پرنٹ شدہ نوٹوں کی جگہ درست نوٹ SBBP کے کاؤنٹر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے اندرونی کنٹرولز کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حماد عالم سے۔ جی حماد، مزید کیا بتایا گیا؟ گزشتہ روز جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایک پینک سی سچویشن ہو گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک کی وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو غلط شائع شدہ نوٹ جو آئے ہیں یہ واپس ہو سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کافی کلیئرلی اس بات کو وضاحت کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فیلڈ دفاتر سے جو ہے یہ نوٹ واپس ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا کہنا یہ کہ نوٹوں کی تعداد تقریباً 10 ہے جو غلط شائع شدہ ہوئے ہیں، اور اگر اوور آل کرنسی دیکھیں، جو کرنسی سرکولیشن ہے زیر گردش کرنسی پورے ملک میں تقریباً وہ 8,000 ارب ہے۔ تو اگر آپ تناسب دیکھیں ان غلط شائع شدہ نوٹوں کا تو آپ ڈیوائڈ کریں اگر 10 کو اور 8,000 ارب سے تو تقریباً 11 صفر بعد کوئی فگر آتا ہے، تو بہت ہی نیگلیجبل ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن مارجن آف ایرر ہے ڈیفینیٹلی۔ اور اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ایک مربوط نظام ویسے ہی وضع ہوا ہے۔ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ جو کارپوریشن ہے جو نوٹ شائع کرتی ہے کہ یہ غلط شائع شدہ نوٹ عوام کے پاس آ جائیں، لیکن دیر از آلویز اے چانس فار امپروومنٹ، اور غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو اور اس سسٹم کو بہتر کریں گے تاکہ نوٹ عوام کے پاس نہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں نئے چیف سیکرٹری کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہاب علی شاہ کی بطور چیف سیکرٹری تعیناتی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وزیر اعظم سے دوسرے صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی فنڈ دینے کا مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور نے صوبے کے 1,500 ارب روپے کے واجبات بھی کلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے مختلف مطالبات اپنے صوبے کے حوالے سے سامنے رکھے ان کے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں نئے چیف سیکرٹری کا جو مطالبہ ہے وہ ان سے کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک سے۔ جی یاسر، اس ملاقات میں مزید کن امور پر گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اور اس وقت ملاقات جو ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان جاری ہے، اور ملاقات کے اندر جو نئے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تعیناتی کا معاملہ ہے وہ زیر غور آیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے شہاب علی شاہ کے نام جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تعیناتی جو ہے چیف KPK میں کی جائے۔ اور اس سے قبل جو ہے علی امین گنڈاپور کے آنے سے پہلے ہی IG خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا پہلے سے موجود ہیں، اور ان کے سامنے گفتگو جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آج اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا کے بھی جو فنڈز ہیں وہ بھی جاری کیے جائیں، اور 1,500 ارب کے جو پرانے فنڈز رہتے ہیں جو واجبات ہیں ان کو بھی فوری طور پر کلیئر کیا جائے۔ جب علی امین گنڈاپور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا، اور ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا بھی، اور ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا۔ اب یہ ملاقات اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم تو خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات جاری ہے۔ یاسر ملک، آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیڈز پر گندی بیڈ شیٹس دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے ایمرجنسی بلاک کا بھی دورہ کیا۔ استقبالیے پر صورتحال سے متعلق انہوں نے دریافت کیا، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایمرجنسی بلاک میں فراہم کردہ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف لاہور حسن رضا سے۔ جی حسن، کیا معلومات ہیں مزید؟ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچی، جہاں پر انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایمرجنسی بلاک کا دورہ کیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر صورتحال کے حوالے سے معلومات دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایمرجنسی بلاک میں فراہم کردہ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا، اور مریضوں کی طرف سے دیات نہ ملنے کی شکایت پر
वजीर आला ने जल्द दोनों तक मेडिसिन सर्विस शुरू करने का बताया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेड पर गंदी बेडशीट देखकर शदीद नापसंदगी का इजहार किया और फौरी तौर पर जो है वो गंदगी और दीगर गंदी बेडशीटें जो है वो बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खवातीन के वार्ड में सबसे हाथ मिलाया और तीमारदारों से ख्वाहिश पर सही, ठीक है हसन रजा, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कौमी असम्बली, जहां इजलास जारी है और उमर यूब इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इनकी अकल देखें, एक पर्चा किया है कि जी उमर यूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम ज़रीफ़ी देखें, ये औलाद देखें, ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे एक टाइम पे उन पे भैंस चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है, एक दूसरा लगा है कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी किया। भाई हमने करना क्या है? आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया सर। रूलिंग इसमें जी एक जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें हम सार्जेंट एट आर्म्स, आप सुन लें, आप चेयर बोल रहे हैं, आप सुन लें प्लीज, तशरीफ रखें भाई, शुक्रिया। हम इस पे आपके उमर अयूब साहब ने सर, ऑनरेबल खोसा साहब, इससे गुजारिश है अभी जो उन्होंने फरमाया है मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हम करने लगे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू की गई है। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफ्रीकन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। ये बताया गया है ISPR की जानिब से, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ये मुलाकात हुई है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब होने वाले 6 सेनेटर्स सेनेटरशिप से दस्तबरदार हो गए थे। सेनेट की खाली 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया है। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगी। तीनों ऐवान के मेंबरान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्लामाबाद की नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी मैदान में उतरे हैं। से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ू, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल इंतखाबात लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ू, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी सेनेटर्स की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपील पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। आपको सिंगल बेंच के फैसले के किस हिस्से पर एतराज़ है? अदालत ने ये इस्तफसार किया। कानूनी टीम की मुलाकात हो या किसी और की, अकेले में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। सरकारी वकील ने यह जवाब दिया। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आप दलाइल देंगे? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का काजी अनवर एडवोकेट से इस्तफसार। मैं दलाइल नहीं देना चाहता। काजी अनवर एडवोकेट का जवाब, अगर कल तक मुलतवी कर दें तो मैं दलाइल दे सकता हूँ। जनरल इलेक्शन में दरख्वास्त गुजार की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कोटा खाली ना रहे इसलिए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई। वकील इलेक्शन कमीशन, एक मकसद के अलावा तमाम मकासद के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेडी हो जाओ तो यार फिर यस कर दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन अमान के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने खुद भी बताएंगे, मेरे काम साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक़ है।
وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں, تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو. یہاں پہ ہم بھی اتنا ہی وقتاً فوقتاً اقتصاد کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسبل ہو, تاکہ ہم نے مل کے چل کے, چونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے ہمارے پاس اور اس پہ عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے, اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اب. تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں, پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروئے کار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. پہلے بھی ہمارا صوبہ آئل اینڈ گیس میں, ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بات میں آلریڈی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے, آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیت ہوئی, پازیٹیو ہوئی, جو وعدہ کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے, ان سے کوئی دھوکہ نہیں دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے افسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں, وہی چیز بتائیں جو پاسبل ہے, جو سچ ہے, جو ہو سکتی ہے. تو بس میرا اتنا ہی تھا, باقی اس حوالے سے آپ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے, اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی, اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں, اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا, جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے, اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی دستیاب ہو. اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے. وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے, اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں, اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی. پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے, اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے, اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے, امن کے لیے اور استحکام کے لیے, انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. وہ حل ہے انشاءاللہ, بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پروسیس اس کا ہوگا انشاءاللہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلے بھی جو ٹیم اچھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے. ابھی جو ہمارا کچھ دنوں ہم نے کام کیا ہے, اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ, تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے, پہلی انٹرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی, وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی. بعد میں وہ جب پتہ چلا تو وہ چینج ہوئی. تو جو ہماری دوسری انٹرم, سچ بولنا چاہیے,
जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मौसर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का कहा है, इंशाल्लाह वो करेंगे। उसमें सियासी जो मांगी और वज़ीर-ए-आज़म जो मिसाक की आपको दावत दी, आज की मुलाकात को ये समझा जाए कि उसकी तरफ पेशरफ्त हो चुकी है और तमाम जमातें सियासत को बालाताक रखकर रियासत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मुतालबा आपने रखा जो मुलाकातों पर पाबंदी वाला इशू है, कोई आपने बानी पीटीआई के हवाले से रखी? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बात कर लूँ, हुकूमती बात कर लूँ, फिर मैं उसमें भी आता हूँ सियासी बात पे। उसमें ये है कि देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बरोकार हमारे वसाइल से ला कर वो इस्तेमाल हो रही पूरे पाकिस्तान, उसको इस्तेमाल में खुशी है इस बात की। हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिबात है, नहीं मिल पाते, माशी हालात ठीक नहीं है, कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको हम साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उससे चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। सलीम साहब जी, शुरू में तनाव नजर आया था, आपको लगा कि अब वो कम होता नजर आ रहा है? और दूसरा सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिल के निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं, हम फ्रंट लाइन है। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखें हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक़ है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उसमें इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने धामी का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज़ है अभी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे इंशाल्लाह। इस्तकबाल करता है जब से आप सीएम है, वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा पेशावर गए आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है, मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ उस बारे में, मैं पेशावर में नहीं था। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं, मैं वहाँ पे था नहीं। और आज जो वो गए हैं तो मैं यहाँ था और वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ठीक है सर, मुझे एक मिनट असर इकबाल साहब ने बात की, मुझे इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, मगर चूँकि मेरा भी उस सूबे से ताल्लुक़ है, मेरा और गंडापुर साहब का, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे सूबे के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है कि आज गंडापुर साहब, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये याद किया कि हम वही सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके मसाइल भी हमारे, और मिलजुल कर उसके लिए काम करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भी, जहाँ वही हमारी अपोजिशन है वही भी ये बात की उसके सामने कि इंशाअल्लाह ताला हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और सुबह हम सबका है, और उसके जितने भी राइट्स है, जो मसाइल है, उसके लिए मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है पूरे सूबे के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और कोई ऑप्शन और हल है नहीं, इसी रास्ते पर जाना है कि सारे मिलजुल कर काम करें और अवाम के मसाइल हल करें। तो मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमीन गंडापुर और लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू से जो उनकी मुलाकात है उस हवाले से उन्होंने मीडिया को अपडेट किया।